안녕하세요. 저는 인도에서 온 슈퍼코드 프로덕트 오너 만시입니다. 만나서 반갑습니다. 저는 10년 동안 여러 글로벌 회사에서 PM로 일해왔습니다. 이렇게 한국어로 끝까지 발표하면 좋겠지만 안타깝게도 제가 준비한 한국어로 여기까지 했어요. So now I'll introduce our Supercoder AI platform that we have built with a lot of effort and dedication. But before I jump into the details of the AI tool, I would like to introduce Supercoder. So Supercoder specializes in overseas developer hiring, providing hiring platform that connects global tech talent with Korean companies, seeking skilled developers, recruitment streamlining, and a focus on technical excellence, cultural fit, and remote work. We have an extensive pool of 200,000 developers from across 115 countries, including India, Vietnam, Indonesia, Philippines, and more. Over 400 companies are using our platform and gaining the value of highly skilled teams at 50% lesser and cheaper cost than domestic talent. While providing our hiring services to our clients, we identified the phenomena of the hiring struggle. For a typical hiring process, a hiring manager has to go through multiple steps before they can even shortlist the top candidates, let alone finalize the hire. We observed that sourcing a candidate, screening them, and evaluating them based on the job requirements is a very time consuming and cost consuming process. With lack of expertise in each skill, the hiring team can be incompetent to evaluate the candidate without any gap or bias. The amount of manual effort that goes into screening candidates leads to delay in the process and eventually a high dropout rate of the candidates. Hence, the process from job posting to evaluating the screened candidates is a very cost and time intensive process. Therefore, to resolve these challenges in the hiring process, we have built the Supercoder AI platform where we automate the major steps from the screening and to the getting the evaluation insights for each candidate. Supercoder AI platform takes the approach in providing the clients with the offerings of candidate resume verification, profile skill validation, and insights reporting for each candidate by conducting a background screening interview in just 20 to 25 minutes. When a candidate visits our platform, we just ask for their resume, and then our platform, with the help of Azure OpenAI service, performs the analysis of the resume by parsing and searching and generates the questions based on the context and the background provided in the candidate's resume. The tool is capable of asking follow-up questions based on the candidate's response to each of the questions. If the system gets enough information from the candidate's response, it then moves on to the next question. In this manner, our system can validate most of the information that is mentioned in the candidate's resume, making sure that the hiring teams do not fall prey to any false or fake information mentioned in the candidate's resume. Once the interview concludes, the tool generates an insightful report based on the interview conducted, along with a recommendation decision whether the candidate is good to progress to the next stage or not. This is how our platform looks like. And now I would like to show you a short demo video of the tool. Hello, Mansi. I am Supercoder's AI interviewer, and I'll be conducting your background screening interview today. How are you? Hi, I'm good.
That's good to hear. Let's begin with the first question. Could you walk me through your role as a product owner at SHL Global? Specifically, I'd like to hear about the AI-powered B2B SaaS product you worked on. So at SHL, I worked on like several products, but the AI SaaS product stood out because it was a 0 to 1 build. So I worked on like integrating the AI capabilities without disrupting the user flow and also maintaining the simple and seamless user experience. That sounds interesting, Mansi. Balancing AI integration with simplicity in user flows is key to ensuring a smooth user experience. Talking about your experience in integration, you also mentioned leading API design and integration efforts. Could you elaborate on this project? As a PO, I worked with the technical team to design the API, what the structure of the responses would be while maintaining the simplicity of the data transactions and also like customizing it to the customer needs. It sounds like you were deeply involved in the technical aspects of the API design, ensuring that the integration was both functional and customizable. As we approach the end of this interview, I want to thank you for sharing your experiences and insights with me today. Thank you again, Mansi, and best of luck. We have actually shortened the responses for the purpose of this video. Once the interview concludes and is completed, the hiring teams can see such sample of candidate report on the Supercoder platform along with other details of the candidate's profile. You can see that the report would contain an interview summary, key skills assessment based on each of the candidate's profile. Now let me take you through the architecture of the solution. The process starts with admin providing the interview instructions to guide the AI. The candidate registers and uploads the resume. These resumes are securely stored at Azure Blob Storage, giving us a scalable and cost-effective solution for handling the candidate data. We then extract and process the resume content and retrieve the relevant question from the predefined knowledge bank using Azure AI Search, which provides fast semantic indexing and retrieval. This index data is key to the next step, which is dynamically generating tailored interview questions. The basis of the system is the Azure OpenAI service, where we use the real-time API that generates tailored questions and provides human-like interview experience. The app server delivers these questions via speech services using text-to-speech for a natural voice-based interaction. The candidate's responses are then converted back to text with the Azure's speech-to-text service. The system continuously updates the interview context and checks with the LLM for any follow-up questions until the interview is completed or the session is timed out. So this adaptive loop continues until all of the questions are asked and the interview is complete. So why did we choose Azure? Azure gave us exactly what we needed: fast integration, scalability, and security all in one package. With just 3 team members, we were able to build the first prototype in under 3 days, thanks to Azure's ready-to-use AI and cloud services. We used Azure OpenAI service for quick deployment of GPT models with enterprise-grade security and Azure AI Search for light fastening context retrieval and response analysis. Azure Speech Services helped us deliver smooth, real-time voice interactions with industry-leading accuracy. Lastly, Azure AI Foundry provided a no-code environment for rapidly testing and optimizing our AI models, reducing the time to launch. So here's what our solution delivers for the hiring teams. First, a 70% reduction in hiring cost, automating the interview workflows and streamlining the candidate screening. We significantly cut down on the manual effort and overhead. We have also seen a 40% improved
candidate quality as our AI-driven interviews identify stronger and more relevant talent earlier in the process. Additionally, a 60% faster time to hire, which means filling key roles more quickly and reducing operational downtime. And finally, our AI approach has achieved 55% reduction in hiring bias, driving fairer and more objective hiring decisions. Altogether, this solution optimizes hiring ROI by making the process faster, leaner, and smarter. Going forward, our next steps would include developing AI agents to automate more hiring processes, such as job candidate matching, advanced expertise interviews, and onboarding, creating an end to end package for hiring teams. Azure remains at the core of our strategy to further enhance and scale our solution globally. We plan to build proprietary language models using interview data, leveraging Azure's custom AI and SLMs to fine tune the solution for industry specific needs. Finally, we'll continue to maintain a high performance and frictionless candidate experience by relying on Azure's scalable infrastructure to manage the increasing volume of candidate data. Together, we are not just optimizing interviews, we are leading the future of intelligent hiring at scale. Now, I'd like to share this QR code with you all, and you can scan the QR code to register with us early and experience the future of AI-powered hiring firsthand. Thank you for your time today. 네, 안녕하세요. 저는 밀레서재 AI 서비스 본부를 담당하고 있는 방은혜라고 합니다. 반갑습니다. 네. 그리고 저를 소개해 주신 슈퍼코더 쪽에도 땡큐. 네. 감사합니다. 저는 오늘 사람은 안 변해. 그래서 독서가 변했지라는 주제로 한번 저희의 사례를 이야기해 보려고 하는데요. 네, 사람은 정말 잘 안 변하죠. 유발 하랄이라는 작가가 이야기한 책처럼 사람은 생각하는 인간입니다. 그러면은 이야기를 만들어내는 인간의 독서는 과연 언제 시작되었을까요? 아마 문자가 있었을 때 문자를 읽는 행위가 독서니까 인류 최초의 문자 체계가 있었을 때부터 독서가 시작되었다고 볼 수 있겠죠. 수메르의 쐐기 문자, 그게 지금 기원전 한 3,500년 전인가요? 그때 시작된 거니까 그때부터 독서가 시작됐다고 한번 보겠습니다. 그래서 점토판을 읽는 행위, 그리고 인쇄술의 발달로 종이책을 읽는 행위, 그리고 킨들이나 디지털 디바이스들을 읽는 행위. 시간의 흐름에 따라 물성은 바뀌었지만 사실 책을 읽는 이런 행동은 되게 변함없이 아주 오래전인 기원전부터 유지되어 왔던 행동이죠. 반면에 콘텐츠는 구매와 소유의 개념에서 구독과 경험이라는 가치를 주는 형태로 인식이 확장되어 왔습니다. 그렇다면 AI 시대의 독서는 어떻게 될까요? 네, 2023년 국민 독서 실태 조사 결과에 따르면 일반 국민의 월 평균 독서량은 0.4권입니다. 한 권도 읽지 않으시는 거죠. 근데 이 데이터에 웹소설, 웹툰도 포함되어 있습니다. 반면에 밀리의 서재를 이용하는 구독자는 월 평균 7.3권의 독서를 하고 있습니다. 저희는 더 많은 사람들이 독서와 무제한 친해지도록 2023년부터는 AI를 활용해서 다양한 콘텐츠 제작을 시도해왔습니다. 네, 밀리 AI를 좀 소개를 해보려고 하는데요. 저희 조직은 작년 2024년 2월에 처음 신설이 됐어요. 그래서 어떤 AI를 해야 된다, 어떤 서비스를 만들어야 된다 이런 기준이 있었던 게 아니라 조직이 먼저 구성되어 왔었습니다. 저희가 고민을 했을 때 가장 중요한 건 기본으로 돌아가는 거라는 생각을 했었고요. AI를 활용해서 기존의 책을 고르고 읽고 기록했던 그런 독서 경험 자체, 업의 본질을 더 강화해서 더 잘할 수 있게 AI를 활용해야겠다는 기준을 세웠고요. 그뿐만 아니라 각자의 시장에서 고민을 많이 한 좋은 파트너를 찾아서 협업을 통해 서로 윈윈하는 상생 모델도 가져가고자 했습니다.
작년에 주요하게 진행했던 3가지 피처들을 좀 자세히 설명드려 볼까 하는데요. 저희가 AI 스마트 키워드라는 서비스를 작년 6월에 출시했습니다. 이거는 흔히 커머스에서도 있는 리뷰와 같은 것들이 저희 서비스에도 독서 리뷰와 같은 형태로 제공되고 있는데, AI를 활용해서 맥락 있는 추천을 좀 제공해보자 했고요. 책을 더 잘 고를 수 있게 하는 것에 집중하고자 했습니다. 그래서 구독자의 리뷰나 도서 메타 정보 기반으로 도서별 스마트 키워드를 추출했고요. 단순히 키워드만 제시하는 것이 아니라 AI가 이 책을 꼭 읽어야 하는 이유를 요약해서 키워드와 함께 맥락 있게 추천하는 부분을 가장 중점적으로 생각했습니다. 활용 기술은 MS 애저의 오픈 AI 서비스 GPT를 활용했고요. 주 사용 모델은 GPT-4o, GPT-4o 미니를 사용했습니다. 리뷰와 도서 정보를 활용해서 LLM을 적용했고, 또 긍정, 부정과 같은 감정 분석이나 키워드, 추천사를 생성하는 데 굉장히 골고루 활용을 했습니다. 두 번째로는 AI TTS를 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 기존의 밀리의 서재에서는 TTS를 이미 제공을 하고 있었습니다. TTS란 텍스트 투 스피치, 즉 문자를 음성으로 변환시켜주는 기술을 말하는데요. 저희는 AI를 활용해서 이 음성을 더 잘 들리는 형태로 좀 제공을 하고자 했습니다. AI 음성 합성 기술로 문자를 실제 사람의 억양이나 발음, 호흡까지 모방한 그런 변환 기술을 저희가 활용을 했고, 베스트셀러부터 최신간까지 밀리에서 제공하는 전자책에 적용되어 있습니다. 저희는 이 부분을 셀바스 AI라는 이 업계에서 굉장히 잘하는 플레이어를 만나서 이 업체의 딥러닝 기반 셀비 TTS 온 디바이스라는 저희가 솔루션을 탑재했습니다. 저희가 잘하는 플레이어들과 상생하고자 하는 첫 번째 모델이 되겠고요. 두 번째는 페르소나 챗봇을 들 수 있을 것 같은데, 이미 시중에는 페르소나 챗봇의 형태가 많죠. 근데 저희가 가져가고자 하는 차별점은 생성형 AI를 활용해서 챗봇의 도서의 작가나 주인공의 인격을 부여해보자는 것이었습니다. 그래서 작가나 주인공의 페르소나와 직접 대화하면서 작가의 의도, 그리고 작중 인물들을 이해할 수 있게 한번 도와보자는 게 저희 취지였고요. 이를 통해서 독서가 어려운 사람도 쉽고 재미있게 시작할 수 있는 마중물 역할을 하게 된 거죠. 쇼펜하우어에게 인생은 왜 이럴까? 쇼펜하우어는 인생은 원래 그래, 어려운 거야, 이런 식의 대답을 해주면서 자연스럽게 쇼펜하우어의 사상에 관심을 갖게 되거나 그의 책을 읽게 된다거나 하는 행동으로 유발될 수 있는 거죠. 이 부분은 저희가 마인드로직의 AI 페르소나 챗봇 솔루션을 사용했고요. 지금도 굉장히 좋은 파트너십을 유지하고 있습니다. 그래서 독서가 어떻게 변했다는 건데, 이런 궁금증이 있으실 수 있을 것 같아요. 그리고 독서랑 AI가 어떤 관계야? 이런 궁금증도 있으셨을 것 같고요. 근데 아까 좀 전에 패널분들의 대화를 보면서 굉장히 마음이 편해졌습니다. 왜냐하면 2024년에 좀 외로웠어요. 왜냐하면 AI에 대한 인식과 이해가 좀 부족한 초기 단계다 보니까 여러 장애에 좀 맞부딪혔는데요. AI가 내가 이야기한 걸 모두 학습하고 내 권리가 침해당하는 거 아니야? 이런 오해도 있었고, 또 AI라고 하니까 영어 AI 일단 어렵다, 모르겠다, 이런 반응도 있었고, 질문해보니까 대답도 잘 못하고 헛소리만 한다, 이런 인식도 있었죠. 한편으로는 너무 긍정적인 또 인식도 있었어요. AI라고 하니까 됐다, 됐어, 이제 끝났어, 이런 의견들도 있었습니다. 그런 초기 단계를 좀 거치다 보니까 굉장히 외롭다는 생각을 많이 했는데, 오늘은 약간 서로 마음이 좀 비슷한 것 같아서 굉장히 따뜻한 마음을 안고 집에 갈 수 있을 것 같습니다. 2025년에 저희가 바라보는 환경은 당연히 다 똑같은 생각을 갖고 계시겠지만, 굉장히 빠르게 외부나 내부 환경 변화에 대응해야 되는 시기라고 생각을 해요. 그래서 저희가 준비한 서비스들을 간단하게 소개해드리겠습니다. 사람은 안 변하죠. 앞서 말씀드린 것처럼 기원전 3,500년 전부터 계속 똑같이 독서하고 있잖아요. 근데 독서를 변하게 하려고 저희가 여러 가지 시도를 하고 있지만, 결국에 저희가 얻은 깨달음은 사람들에게 직접 변화라고 저희가 얘기하고 있다는 거였습니다. 변하세요, 변하세요. 하지만 사람은 안 변하는데 저희가 백날 변화라고 해도 소용없는 일이잖아요. 그래서 저희는 저희가 변해야겠다라고 생각을 하게 됐습니다. 독서에도 그런 라스트 마일이라는 목적지를 향한 여정의 마지막 구간 같은 것들이 존재한다고 저희는 생각했어요. 첫째로 무슨 책을 읽어야 될지 몰라서 책을 안 읽게 되는 경우도 있을 거고요. 그리고 너무 바빠서, 현생을 사느라 너무 바빠서 책 읽을 시간이 없으신 분도 계실 거고, 막상 주식 천재가 되고 싶어서 주식책을 읽었더니 이건 부동산 책이었네, 이런 실패도 있으실 것 같아요. 그리고 독서라는 건 사실 읽고 나서 어떤
감상이 있는지 남기고 기록해야 나에게 인사이트가 생기는 건데 사실 그런 것도 귀찮죠. 그런 것처럼 여러 가지 장애가 우리의 독서에는 존재합니다. 네, 그래서 저희가 그려나갈 2025년의 독서는 독서 경험 전반을 좀 혁신하는 대화형 AI 독서 메이트를 좀 선보이고자 했어요. 이전에는 저희가 잘 고르는데 뭐 개선을 해보고, 잘 읽는 부분을 뭐 서포트해보고, 잘 기록하게 하는 부분을 개편해보고, 개별적이고 분절적인 시도를 해왔다면 앞으로는 독서 경험 전반을 종합적으로 멀티모달처럼 혁신하는 대화형 AI 독서 메이트를 보여드리려고 합니다. 네, 저희가 지난 3월 11일에 오픈 베타로 선보인 밀리의 서재 AI 도파밍이라는 서비스가 바로 그것인데요. AI 챗봇과 함께하는 대화형 독서 서비스입니다. 뭐 여기까지는 새로울 게 없다고 생각하실 수 있는데요. 읽고 듣는 변함없이 유지되어 왔던 독서를 넘어서 AI와 대화하며 경험하는 독서를 확장하고자 하는 것이 저희의 목표입니다. 그래서 국내 최대 20만 권의 도서를 보유하고 있는 밀리의 서재에서 인생책을 추천하는 비서형 AI 챗봇 검색 서비스를 제공하고, 또 추천 도파밍이나 독서 도파밍 두 개의 에이전트로 구성된 이 에이전트를 통해서 새로운 독서 경험을 할 수 있게 되시는 거라고 보면 됩니다. AI 도파밍이란 무슨 뜻이냐면 사실 책을 깊이 읽게 읽는 도파라는 뜻과 게임에서 쓰이는 파밍의 합성어예요. 그리고 사람은 도파민이라는 호르몬에 의해서 행동을 한다고 하죠. 그래서 사람을 독서까지의 행동으로 유발시킨다는 의도까지 담고 있는 네이밍이라고 생각하시면 됩니다. 네, 저희가 사실 이 부분을 오픈 베타로 진행하면서 여러 가지 어려움과 해결 과정들이 있었어요. 저희가 2024년에 세팅된 조직이다 보니까 새롭게 AI 인프라를 구축해야 되는 상황이기도 했습니다. 그래서 인프라 관리를 최소화하는, 부담 없이 구축할 수 있는 형태로 저희가 만든 부분이 있고요. 그리고 애저 AI 파운더리 내에서 AO AI를 활용해 서버리스 환경으로 구축을 진행했습니다. 또한 AI 윤리성도 저희는 무시할 수 없다고 봤어요. 명확한 가이드가 아직 존재하진 않지만 저희가 할 수 있는 한 최선의 그런 정책을 좀 수용하고자 했습니다. 그래서 애저 AI 파운드리에서 제공하는 콘텐츠 필터 기능을 통해 부적절한 콘텐츠 자동 감지 및 차단을 좀 적용해 두었고요. 방통위에서 생성형 AI 서비스 이용자 보호 가이드라인을 제공한 부분이 있기 때문에 이 부분을 최대한 참고해서 스트릭한 서비스 정책을 수립했습니다. 저희 작년 아키텍처 구상도이긴 한데요. 저희가 서버리스 사스 기반의 간결하고 강력한 생성형 AI 인프라 구성을 통해서 개발 기간을 좀 단축하고자 했습니다. 또 프라이빗한 네트워크에서 저희가 보안적으로 또 폐쇄적이면서도 안전한 그런 형태를 구성하고자 했고요. 네, 굉장히 심플하죠. 저희가 활용한 기술은 MS 애저의 AO AI, 이 부분을 활용을 해서 도서 및 도서 메타데이터 기반의 레그를 도입을 했습니다. AO AI의 서비스 API를 통한 빠르고 쉬운 LLM 배포와 활용을 할 수 있는 부분, 그리고 벡터화를 통한 임베딩 모델을 포함해서 서버레스 및 프로비저닝 모델을 제공하여 유연한 인프라 구성이 가능해졌습니다. 저희가 여기서 도출한 키워드는 편의성과 빠른 속도, 유연함이 있을 것 같습니다. 키워드 및 문맥 기반의 하이브리드 벡터 검색 기능을 위해서는 애저 AI 서치를 일부 활용하여 기능을 구현했습니다. 도서 정보 전체 기준 시 비용적 부담이 큰 것도 사실이기 때문에 저희가 도서 메타 정보를 가진 스몰 벡터 스토어로만 활용하고 있습니다. 제공되는 기능의 완성도나 API 편의성이 좋아서 저희는 메타데이터 등 검색 성능이 중요한 소수 데이터에 활용을 하고 있고요. 여기서 저희가 보고 있는 키워드는 기능 완성도와 API 편의성이었습니다. 네, 앞서 말씀드린 것처럼 그런 분절되어 있던 라스트 마일을 저희가 해결하고자 한 부분들, AI 도파밍에서는 일부 해소됐다라고 저희는 생각을 하고 있고요. 아직 정식 오픈은 하지 않았기 때문에 6월 정도에 저희가 정식 오픈을 생각하고 있는데 이때는 정말 더 완성형인 서비스를 제공할 수 있을 것 같습니다. 그래서 AI 도파민과의 대화를 통해서 추천을 받아서 읽을 책을 고르고, 그리고 그 책을 읽으면서 바로바로 질문하고, 내가 질문한 내용은 책 속에서 찾아주는 형태의 그런 독서 경험을 하실 수 있게 되고요. 책을 다 읽은 뒤에는 나만의 인사이트를, 이 대화 기록을 통해서 나만의 인사이트를 남겨주는 독서의 한 사이클을 완성할 수 있게 됩니다. AI 도파민과 함께 할 수 있는 부분이죠. AI 시대에 강조되는 경험은 사실 독서라고 생각을 합니다. 지금 쇼츠나 릴스나 이런 것도 결국엔 원천 IP가 있다라고 저희는 보고 있어요.
사람들이 결국 책으로 돌아가는 이유는 이 책이 모든 이야기의 원천, IP이기 때문이라고 생각을 하고요. AI 도파밍은 바로 내가 독서할 수 있게 도와주고 또 독서가 일상이 되고 일상이 습관이 되고요. 습관이 취향이 되는 조금 더 특별한 삶으로 안내해주는 서비스가 될 거라고 생각합니다. 네, 그래서 밀리의 AI를 통해서 앞으로 독서가 어떻게 변했는지 그리고 독서가 변했지라고 이야기할 수 있도록 저희가 좋은 서비스 만들어 나가겠습니다. 앞으로도 많은 기대와 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 두나무 ML팀 이동준입니다. 네, 저는 오늘 거대 모델에서 최종 모델로라는 주제로 두나무가 LLM을 어떻게 실제 서비스에 활용하고 있는지, 특히 knowledge distillation, 즉 지식 증류를 통한 모델 경량화 사례를 중심으로 말씀드리겠습니다. 네, 먼저 저희 회사 소개 간단히 먼저 드리면 저희는 국내 최대 디지털 자산 거래소인 업비트를 운영하고 있고요. 뿐만 아니라 종합 금융 투자 플랫폼인 증권플러스 그리고 비상장 주식 거래 플랫폼인 증권플러스 비상장 역시 운영하고 있습니다. 그래서 두나무에서는 LLM을 크게 두 가지 방식으로 활용하고 있습니다. 첫 번째는 이제 필요할 때마다 LLM API를 호출하는 온디맨드 방식인데요. 이 방식의 대표적인 사례들을 소개드리도록 하겠습니다. 먼저 이 우디는 증권플러스에서 저희가 서비스하고 있는 대화형 증권 정보 검색 서비스입니다. 그래서 이 우디에서 제공하고 있는 기능은 첫째로 시세나 재무제표 기반의 종목 스크리닝을 제공하고 있는데요. 이 왼쪽 화면에서 보시는 것처럼 이제 뭐 예를 들어서 우디한테 3영업일 연속으로 2% 이상 상승한 종목 중에 뭐 시가총액 높은 순으로 알려달라 하면 이렇게 우디가 테이블 형태로 이렇게 답변을 추출해 주는 걸 보실 수가 있고요. 또 다른 기능으로는 이제 뉴스나 공시 기반으로 정보를 검색하거나 또는 이제 저희 증권플러스에서 가지고 있는 컨텐츠를 활용해서 종목을 진단해주는 그런 기능도 제공하고 있습니다. 그래서 이 오른쪽에 그림에서 보시는 것처럼 뭐 어제 특정 종목이 왜 떨어졌니 하면 이제 뉴스를 기반으로 왜 떨어졌는지 설명해주고 있고 앞으로 전망은 어떻게 될 것 같니 하면 이제 저희 증권플러스에서 가지고 있는 그런 데이터를 기반으로 해서 전망에 대해서 이제 좀 진단을 해주고 있습니다. 그래서 이 우디를 구현하기 위해서 사용된 기술은 크게 두 가지인데요. 첫 번째로 이제 왼쪽 같이 그 조건에 맞는 테이블을 검색해 주기 위해서는 이제 텍스트 투 시퀄 기술을 이제 사용을 했고요. 즉 이제 유저가 질문을 했을 때 그 질문을 SQL 쿼리로 바꾸고 그 SQL 쿼리로 나온 이제 테이블을 이제 유저에게 리턴해 주는 그런 방식으로 이루어져 있고 오른쪽과 같은 이제 뭐 뉴스나 공시 그리고 뭐 증권 플러스 컨텐츠 기반으로 이제 답변을 생성해야 되는 경우에는 이제 레그를 활용하고 있습니다. 그리고 저희는 문서에서 주요 정보를 추출하기 위해서도 LLM을 적극적으로 활용하고 있는데요. 저희 회사에 뭐 이제 스캔된 문서 또는 뭐 사진으로 촬영된 문서 이런 것들이 이제 많이 들어옵니다. 근데 그 들어오는 문서들이 양식이 되게 다양하거든요. 그래서 저희가 양식마다 뭐 이제 특정 정보들을 추출해서 구조화된 형태로 저장을 해야 되는데 지금까지는 이제 이 자동화가 어렵다 보니까 양식이 워낙 다양하다 보니까 이제 사람이 직접 이 문서를 보고 이제 특정 값들을 이제 타이핑해서 채워 넣는 그런 방식으로 업무가 이루어지고 있었습니다. 근데 저희가 이걸 이제 최종적으로 이제 자동화를 했는데 어떻게 했는지 좀 설명을 드리면 뭐 예를 들어서 이런 문서에서 저희가 이름, 주민번호 그리고 주소를 이제 추출해야 된다고 생각을 해보겠습니다. 근데 이런 문서 유형이 되게 다양하거든요. 그러니까 똑같은 이제 이게 지금 압류 통지서의 샘플인데 같은 압류 통지서도 되게 형식이 다양해요. 그래서 그 다양한 형식의 문서에서 우리가 원하는 키에 대한 밸류 값들을 추출하기 위해서 저희는 먼저 일단 OCR 모델을 활용을 해서 어떤 위치에 어떤 텍스트가 있는지 추출을 합니다. 그래서 이런 식으로 어떤 좌표에 어떤 텍스트가 있는지 이렇게 추출이 되게 되고 그 다음에 이 OCR 결과에서 우리가 원하는 값들을 추출하기 위해서 저희는 GPT-4o를 활용을 했습니다. 그래서 GPT-4o한테 이제 OCR 결과가 이렇게 나왔는데 그럼 여기서 이제 내가 원하는 값은 이름, 주민번호, 주소니까 얘네 3개 추출해서 제이슨 형식으로 만들어줘 하면 이제 GPT-4o가 이렇게 정보를 추출해주게 됩니다. 그래서 이런 OCR과 GPT-4o를 같이 사용해서 저희는 이 문서 이미지에서 주요 정보를 추출하는
과정을 이제 풀리 자동화해서 사용하고 있습니다. 마지막으로 저희는 그 텍스트 요약을 하는 데 있어서도 GPT를 적극적으로 활용하고 있는데요. 왼쪽 사진에서 보시는 것처럼 이제 증권플러스에서 AI 뉴스 3줄 요약을 GPT-4 미니를 통해서 서비스를 제공하고 있고, 오른쪽 같은 경우에는 이제 저희가 대고객 서비스는 아니고 지금은 이제 사내 리포팅용으로 사용하고 있는데, 이제 코인의 오늘 시황, 전체 시황은 어땠는지, 그리고 개별 코인이 등락했을 때 그 이유는 어떤 게 있는지를 뉴스를 기반으로 요약해주는 이런 내부 리포팅도 이제 GPT-4를 활용해서 이제 진행하고 있습니다. 네, 제가 두 번째로 설명드릴 LLM 활용 사례는 사실 오늘의 메인 주제이기도 한 놀리지 디스틸레이션인데요. 앞서 소개드린 그런 온디맨드 API 호출 활용 사례에서는 그 유저의 요청이 들어올 때마다 그 요청을 처리하기 위해서 GPT를 사용하는 그런 방식이었습니다. 반면에 이 놀리지 디스틸레이션 방식에서는 GPT를 매 유저 요청을 처리하기 위해서 사용하는 게 아니라 서비스 전에 우리만의 ML 모델을 만들기 위해서 이 GPT를 활용합니다. 그리고 우리만의 ML 모델이 만들어진 이후에는 이제 그 우리가 만든 ML 모델로 서비스를 하게 되는데요. 이제 이 놀리지 디스틸레이션이 뭔지 좀 설명드리고 넘어가려고 합니다. 그래서 놀리지 디스틸레이션이란 크고 성능이 좋은 그런 티처 모델의 지식을 작은 우리의 스튜던트 모델에 이제 전달하는 방법입니다. 그래서 이 놀리지 디스틸레이션에는 여러 가지 방식이 있겠지만 가장 대표적인 방법으로는 이 크고 성능이 뛰어난 티처 모델을 가지고 학습 데이터를 먼저 생성을 하고, 이 생성된 학습 데이터를 기반으로 우리가 학습하려는 스튜던트 네트워크를 학습하는 방식입니다. 그래서 티처 모델 같은 경우에는 이제 보통 크기가 매우 크고 범용적으로 성능이 뛰어난 그런 GPT-4 같은 모델을 사용하게 되고, 다만 이제 티처 모델은 아무래도 이제 사이즈가 큰 모델을 사용하다 보니까 연산에 높은 비용이 들고 인퍼런스 속도가 이제 느립니다. 그런 단점이 있고, 그런 단점을 극복하기 위해서 저희는 이제 작은 스튜던트 모델을 이제 학습시키는 거고, 그래서 스튜던트 모델은 파이나 버트 같은 이제 작은 모델을 사용하게 됩니다. 그래서 이 모델들은 이제 GPT-4 같은 모델에 비해서 훨씬 작으니까 이제 연산 비용도 적고 배포에 적합하고, 그리고 인퍼런스 속도도 GPT-4에 비해서 훨씬 빠르게 됩니다. 다만 이제 단점으로는 이제 아무래도 티처 모델에 비해서 범용성이 떨어질 수밖에 없고, 티처 모델에 비해 성능이 좀 떨어질 수 있다, 이런 단점들이 있는데요. 그래서 실제로 저희가 이 놀리지 디스틸레이션을 어떻게 서비스에 활용하고 있는지 좀 설명드리려고 합니다. 첫 번째 사례로 소개드리려고 하는 거는 저희 증권플러스에서 이제 커뮤니티를 운영하고 있는데, 거기 이제 홍보글이 많이 올라오거든요. 뭐 이제 리딩방에 들어오라든지 아니면 뭐 어디다 문자를 보내면 이제 종목을 추천해주겠다. 뭐 이런 홍보글들을 이제 탐지하고 차단하는 게 이제 저희 팀의 미션이었습니다. 그래서 이 홍보글 분류를 위해서 놀리지 디스틸레이션을 사용했고, 그걸 위해서 먼저 GPT-4를 가지고 이제 학습 데이터를 생성했습니다. 그래서 여기 그림에서 보시는 것처럼 이제 주어진 글이 홍보 글이면 O 아니면 X로 이제 답변을 해달라 해서 이제 저희가 가지고 있는 글 샘플들 뭐 한 수천 수만 개를 이제 GPT-4를 통해서 이제 레이블링을 하게 됐고, 그럼 저희는 이제 어떤 글은 홍보 글이고 어떤 글은 홍보 글이 아니다에 대한 데이터가 생성이 됐잖아요. 그래서 그 데이터를 가지고 이제 바이너리 클래시피케이션 모델, 이제 O인지 X인지 분류하는 모델을 이제 버트 기반으로 이제 모델을 학습시켰습니다. 그러면 사실 이제 GPT-4 오나 O 미니가 이제 글이 홍보글인지 아닌지 판단을 잘 하거든요. 근데 굳이 GPT-4를 그냥 안 쓰고 이제 우리만의 모델을 따로 구축한 이유는 이제 여기 보시는 인퍼런스 타임에 있습니다. 그래서 사실 저희가 이제 홍보글을 분류하는 데 있어서 이 GPT-4 미니로 하게 되면 평균적으로 글 하나를 처리하는데 한 1초 정도가 걸립니다. 그래서 유저가 글을 쓰고 글이 등록할 때까지 1초간의 딜레이가 발생하는 거예요. GPT-4가 이제 검사하는데 1초가 걸리니까. 근데 이제 만약 저희가 놀리지 디스틸레이션을 통해서 학습시킨 작은 모델을 쓰게 되면 GPU로 서빙했을 때는 15ms, CPU로 서빙하더라도 100ms로 GPT-4 미니에 비해서 훨씬 빠르게 분류를 처리할 수 있습니다. 그래서 이렇게 좀 속도가 중요한 태스크 같은 경우에는 놀리지 디스틸레이션을 통해서 인퍼런스 타임을 훨씬 짧게 가져갈 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고, 오른쪽도 이제 비슷한 느낌으로 이제 저희가 욕설 글이 엄청 많거든요. 사람들이 이제 화나가지고 그러면은 이제 저희가 욕설을 이제 마스킹하게 되는데, 요거 역시 이제 GPT-4를 기반으로 이런 마스킹 데이터를 만들고 시퀀스 레이블링 모델을 학습해서 이제 사용을 하고 있습니다.
그래서 마찬가지로 이제 GPT-4 미니로 이런 마스킹을 처리했을 때는 글 하나에 평균적으로 2초 정도나 소요되는데 놀리지 디스틸레이션을 통해서 훨씬 빠르게 처리할 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 두 번째로는 저희가 증권플러스에 이제 뉴스 중요도순 정렬이라는 기능을 제공하고 있습니다. 그래서 여기 화면에서 보시는 것처럼 저희가 증권플러스 뉴스를 이제 제공할 때 최신순 정렬도 제공을 하지만 이제 AI 추천순이라는 정렬도 제공을 하고 있어요. 그건 이제 투자자가 관심 있어 할 순서로 이제 종목별 뉴스를 정렬해서 이제 보여주는 기능인데요. 처음에는 저희가 이거를 이제 GPT 기반으로 해보려고 시도를 했습니다. 그래서 첫 번째로 시도했던 방식은 포인트와이즈 방식인데요. 이 뉴스를 이제 주고 GPT한테 이 뉴스가 얼마나 중요한 뉴스인지 1점에서 5점 사이로 이제 얘기해줘. 이렇게 뉴스마다 스코링을 요청하는 방식입니다. 이렇게 했더니 이제 그 뉴스가 얼마나 중요한지에 대한 명확한 기준 같은 게 이제 없다 보니까 뭐 매우 유사한 뉴스에 대해서도 스코어가 상이하게 나오는 그런 경우들이 많이 발생을 했습니다. 예를 들어서 이제 뭐 거의 비슷한 내용의 뉴스인데 언제는 2점이라고 그러고 언제는 4점이라고 그러고 이렇게 점수들의 편차가 좀 큰 그런 문제가 있었고, 그래서 저희가 다음으로 시도해봤던 방식은 이제 리스트 와이즈 방식입니다. 즉 이제 뉴스 리스트를 통째로 GPT한테 전달하고 이거 중요한 순으로 정렬해줘 이렇게 요청을 하는 방식인데요. 일단 그렇게 했을 때도 일단 성능이 그렇게 마음에 들지 않았을 뿐더러 사실 이렇게 하게 되면 이제 서비스의 적용이 불가능해집니다. 왜냐하면 이제 뉴스가 계속 실시간으로 들어오는데 새로운 뉴스가 들어올 때마다 지금 우리가 가지고 있는 뉴스 리스트를 전부 GPT에 전달해야 돼요. 그러면 비용적으로나 이제 걸리는 시간적으로나 이제 서비스에 활용하기는 불가능하다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그래서 GPT 기반 뉴스 정렬의 한계점들이 이렇게 있어서 저희는 이제 역시나 놀리지 디스틸레이션을 활용해서 저희의 자체 모델을 만들어서 이 뉴스 중요도순 정렬을 처리하고자 했습니다. 그래서 일단 학습 데이터가 없다 보니까 저희가 GPT-4를 기반으로 이제 페어와이즈 학습 데이터를 만들었는데요. 이제 페어와이즈라고 하면 이제 2개 뉴스를 주고 GPT한테 이 둘 중에 어떤 게 더 중요한 뉴스냐 이제 골라달라고 이제 하는 겁니다. 그래서 이제 예시에 있는 것처럼 뭐 이 뉴스 2개 중에서 삼성전자 투자자가 더 관심 있어 할 만한 뉴스는 뭔가요? 이렇게 했을 때 이제 GPT가 하나를 잘 골라주거든요. 그럼 저희는 이제 수만 개의 이런 페어 데이터 뉴스 2개가 주어져 있을 때 어떤 뉴스가 더 중요한지의 데이터를 이제 수만 개, 수십만 개도 만들 수 있고, 그럼 그 데이터를 만들어서 저희는 이제 저희만의 뉴스가 들어갔을 때 이 뉴스에 대한 중요도를 0에서 1 사이 범위로 예측해주는 그런 모델을 학습할 수 있게 됩니다. 방식은 뭐 예를 들어서 이제 뉴스 1이 뉴스 2보다 중요한 뉴스라고 했을 때 이 뉴스 1의 이 버트 아웃풋 스코어가 뉴스 2의 버트 아웃풋 스코어보다 높은 방향으로 이제 랭킹 로스를 사용해서 학습을 하게 됩니다. 그렇게 해서 이제 그러면 이제 최종적으로 뉴스가 들어갔을 때 이 버튼은 이 뉴스의 중요도 스코어를 이제 아웃풋으로 내주는 그런 모델이 학습되게 되고, 저희는 이 학습된 모델을 가지고 뉴스 중요도순 정렬 서비스를 제공하고 있습니다. 저희 마지막 사례로는 레그에 있어서 레그 성능 향상 또는 이제 레그의 비용 최적화를 위해서도 저희가 놀리지 디스틸레이션을 활용하고 있거든요. 그래서 일반적인 레그 구조에 대해서 잘 아시겠지만 한번 일단 짚고 넘어가면 이 질문이 들어왔을 때 우리가 가지고 있는 다큐먼트 스토어에서 이 질문과 연관이 있을 법한 후보 문서들을 이제 리트리빙 합니다. 검색을 합니다. 그 다음에 이제 답변을 생성하기 위해서 이 검색된 후보 문서들과 질문을 같이 LLM에 넘기고 이제 답변을 생성하게 되는데요. 보통 저희가 이제 이 후보 문서들을 찾을 때 뭐 키워드 기반 서치, 뭐 BM25 같은 방식이나 아니면은 뭐 임베딩 유사도 기반의 뭐 벡터 서치 같은 것들을 사용할 수 있겠습니다. 근데 이 구조에서 문제점은 이 우리가 찾은 문서가 실제로 질문이랑 연관이 있는 문서가 아니라 연관이 있을 법한 후보 문서들을 찾았다는 거예요. 그래서 이 BM25나 임베딩 시뮬러리티 기반의 이제 검색이 이제 이 질문과 연관 있는 문서가 검색됐음을 보장하는 그런 방식은 아니기 때문에 저희는 어쨌든 이 질문과 연관이 있을 법한 후보 문서들을 찾게 되는 거고, 어떤 게 이제 연관이 있을지 모르니까 이 문서들을 이제 통째로 LLM한테 넘기게 되는데 그 부분에서 이제 큰 비효율이 발생을 합니다. 즉 우리는 진짜 이 질문과 관련 있는 문서만 LLM에 넘겨서 답변을 생성하고 싶은데 그렇게 힘드니까 이제 문서를 그냥 필요 없는 것도 있을 수도 있지만 일단 왕창 넣고 보는 거죠. 그래서 이 부분에서 아무래도 프롬프트 길이가 훨씬 길어지다 보니까 이제 레그에 들어가는 비용이나 속도가 비용이 늘고 속도는 느려지고,
그리고 실제로 여러 연구 결과에 따르면 이제 관련성이 낮은 문서가 이 리트리브 다큐먼트에 포함되어 있을 때 이 답변의 품질이 저하되는 경향이 있다. 이런 연구들도 있고요. 그래서 저희가 하고 싶었던 거는 이제 오른쪽 아래 그림처럼 이제 이 처음에 이제 BM25나 아니면 인베딩 시뮬러리티 서치를 가지고 찾아낸 그런 리트리브 다큐먼트를 이제 전부 쓰는 게 아니라 이 크로스 인코더라는 작은 모델 하나를 추가로 학습해서 이 문서들 후보 문서들 중에 실제로 관련 있는 문서만 한번 필터링하는 그런 크로스 인코더라는 모델을 이제 논리지 디스틸레이션을 통해서 추가하려고 했습니다. 그래서 이 모델을 학습하기 위해서 이제 마찬가지로 이제 GPT-4를 기반으로 이제 데이터셋을 먼저 생성해야 되는데요. 데이터를 생성한 방식은 이 위에 이제 요런 프롬프트를 썼어요. 그래서 일단 질문을 하나 고르고 그 질문에 대해서 이제 뭐 문서를 하나 샘플링을 합니다. 문서를 샘플링하는 방식은 여러 개가 있겠지만 저희는 이제 애저 오픈AI의 텍스트 인베딩 3 라지를 가지고 이제 이 질문이랑 연관이 있을 수도 있는 문서를 이제 충분히 추출을 했고요. 그 다음에 이제 프롬프트는 이렇게 생겼습니다. 그래서 질문을 주고 이 질문이랑 연관이 있을 수도 있는 후보 문서를 주고 이 질문이 이 문서를 기반으로 답변할 수 있는 건가요? 그러니까 이 질문이 실제로 이 문서랑 관련이 있는 문서인지 OX로 이제 GPT한테 레이블링을 요청을 한 겁니다. 그래서 우리는 요 데이터 생성 과정을 통해서 어떤 질문이 있고 어떤 문서가 있을 때 이 문서가 실제로 이 질문이랑 연관이 있는 문서인지 아닌지에 대한 뭐 수만 개의 데이터를 이제 오토매틱하게 생성을 할 수가 있었고 그 데이터를 가지고 이제 요 크로스 인코더라는 모델을 학습을 했습니다. 이 크로스 인코더라는 모델은 이렇게 생겼어요. 그래서 이 문서가 있고 질문이 이제 같이 버트에 이제 들어가게 되면 이 버트에 이제 결국 그냥 바이너리 클래시피케이션 0일 분류랑 똑같습니다. 그래서 질문과 이제 그 문서와 질문이 같이 버트에 들어가고 얘네 둘이 실제로 관련이 있으면 1, 관련이 없으면 0을 예측하게 되는 그런 모델을 학습을 하게 됐고 그래서 우리는 이제 어떤 문서랑 어떤 질문이 있을 때 실제로 얘네 둘이 관련이 있는 애인지 없는 애인지 분류할 수 있는 그런 모델을 만들었어요. 그래서 이제 우리는 이 리트리브 다큐먼트에서 실제로 관련이 있을 만한 문서만 이제 필터링 할 수 있는 그런 능력이 생겼고 그로 인해서 이제 프롬프트에 저희가 넣어야 되는 문서의 개수가 확연히 줄어들기 때문에 속도나 비용이 당연히 줄어들고 답변 퀄리티의 향상도 기대할 수 있고 그 다음에 예를 들어서 이제 필터링 됐는데 다큐먼트가 한 개도 안 남았다. 그런 문서에서는 이제 unanswerable, 그러니까 답변이 불가능한 질문에 대해서도 훨씬 로버스트하게 대응이 가능하다. 그런 장점이 있겠습니다. 네. 그래서 마지막으로 이제 저희가 이 논리지 디스틸레이션을 애저에서 어떤 시스템 아키텍처를 통해서 이제 하고 있는지에 대해서 설명드리려고 합니다. 그래서 저희는 이제 데이터 생성, 그리고 모델 학습, 그리고 학습된 모델의 서빙까지 모두 이제 애저 안에서 하고 있고요. 그래서 좀 디테일하게 말씀드리면 일단 티처 모델, 그러니까 데이터를 생성하기 위한 티처 모델로는 저희가 애저 오픈AI의 GPT-4를 이제 주로 활용을 하고 있습니다. 그래서 이 GPT-4를 가지고 생성한 데이터로 이제 저희만의 모델을 학습을 해야 되는데 그 모델을 학습하는 데는 이제 애저 VM 중에 NC-A100이라는 머신을 사용하고 있어요. 이 머신은 이제 A100 GPU가 들어가 있는 머신이고 아무래도 학습에는 이제 고성능 GPU가 필요하다 보니까 이 NC-A100 머신을 사용하고 있고 그럼 이제 학습된 모델을 서빙하는 데 있어서 A100을 쓰게 되면 비용이 너무 많이 나옵니다. 그래가지고 이제 서빙하는 데 있어서는 좀 더 저렴한 T4 GPU가 이제 들어가 있는 NC-AS T4라는 이제 VM 머신을 사용하고 있고 비용은 훨씬 저렴하지만 저희가 학습한 모델을 서빙하는 데는 충분한 그런 성능의 GPU가 있는 머신이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 데이터를 생성하고 학습해서 이제 모델을 서빙하기까지 이제 애저에서 이 모든 논리지 디스틸레이션 과정이 이제 엔드투엔드로 가능하다. 네, 그래서 애저는 아주 완벽한 플랫폼이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 그래서 요약하겠습니다. 논리지 디스틸레이션은 이제 GPT를 가지고 학습 데이터를 생성하고 그 생성된 데이터를 기반으로 우리만의 이제 작은 모델, 파이나 버트 같은 모델을 학습하는 방식입니다. 그래서 우리만의 작은 모델을 학습해서 이 모델을 서빙해서 이제 서비스에 활용할 수 있다. GPT를 이제 서비스에서 직접 찌르는 게 아니라 이렇게 볼 수 있고 그렇기 때문에 이제 우리가 작은 모델을 만들었기 때문에 아무래도 인퍼런스 속도가 GPT-4에 비해서 훨씬 빠르고 그 다음에 당연히 이제 비용도 이제 줄어들 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그래서 이제 뭐 태스크 중에서 이제
엄청 빠른 속도가 필요한데 GPT-4 오는 속도가 좀 느려서 좀 쓰기 힘들어. 그런 경우라든지 아니면 GPT-4가 잘하긴 하는데 이 서비스에 GPT-4를 활용하려면 GPT 호출 너무 많이 해야 돼서 비용이 너무 많이 들어. 그런 뭐 속도가 문제가 되거나 비용이 문제가 되는 경우에는 이 놀리지 디스틸레이션 방식을 고려해 보시면 큰 도움이 될 것 같다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 그리고 이제 세 가지 적용 사례로 저희가 이제 증권 플러스에서 뭐 홍보글이나 욕설 이제 마스킹하거나 분류하는 그런 것들, 아니면 뉴스 중요도 순 정렬하는 서비스, 그리고 크로스 인코더 기반의 이제 레그 최적화 이런 적용 사례들도 설명을 드렸습니다. 그래서 이런 놀리지 디스틸레이션 과정은 애주어에서 엔드 투 엔드로 가능하니 이제 애주어를 적극적으로 활용하시면 좋을 것 같다. 이렇게 말씀드립니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저는 뉴지스탁이라는 핀테크 회사의 공동 창업자이자 현재 서비스 운영을 맡고 있는 문호준입니다. 오늘은 그 뉴지스탁 with 애저라는 주제로 발표를 할 텐데요. 앞선 분들처럼 굉장히 기술적인 내용을 소개하기보다는 실제적으로 저희가 서비스에서 애저 AI와 클라우드를 어떻게 접목시켜서 발전시켜 나가고 있는지를 설명드리려 합니다. 사실 다른 기업들 같은 경우는 AI라는 기술을 뭔가 한번 시도해보는, 뭐 잘 되면 좋고 뭐 안 되면 어쩔 수 없고 뭐 이렇게 생각하는 분이 계실지 모르겠지만, 하지만 저희는 AI가 아니면은 망한다라는 생각으로 굉장히 AI에 많은 그 투자를 하고 있는 회사이고요. 일단 뉴지스탁이라는 회사에 대해서 간략히 말씀드리면, 일단 다이렉트 인덱싱 서비스를 제공하는 회사입니다. 익숙하지 않은 단어일 수도 있는데요. 미국에서는 이미 2020년부터 굉장히 빠른 속도로 성장하고 있는 금융 기술 산업이라고 봐야 될 것 같고요. 최근에 우리나라에서는 ETF 시장이 굉장히 빠르게 성장하고 있잖아요. 이는 그 개인 투자자들의 수준이 높아짐에 따라서 그 니즈를 충족시키기 위해서 다양한 정말 색다른 금융 상품을 만들기 위함인데, 사실 미국은 이미 그런 시대가 과거에 지났고 한 2017년, 2020년부터는 개인이 직접 자신만의 투자 전략을 만드는 시대가 ETF 시장보다도 빠르게 성장하고 있습니다. 저희는 그런 서비스를 2017년부터 국내에서 하고 있고요. 그 특장점이라면은 이런 코드를 직접 짤 필요 없이 쉬운 UI UX 기반으로 자신만의 투자 전략을 만들고 백테스트하고 주문 연동하고 타인과 알고리즘을 공유할 수 있는 그런 전반적인 플랫폼을 제공한다라고 볼 수 있겠습니다. 특이점이라면은 저희가 국내 최초이자 유일하게 그 금융지주사에 인수된 케이스로 남아 있고요. 저희가 현재 속해 있는 DGB 금융그룹은 이제 내일 IM 금융그룹으로 또 사명이 바뀌기도 합니다. 그 젠포트 서비스를 이용하는 유저 수가 뭐 방금 설명 들으신 두나무 이런 기업 대비해서는 굉장히 적습니다. 한 10만 명 정도 이상의 유저가 활용하고 있고, 그들이 직접 본인만의 알고리즘을 만든 숫자가 500만 개를 넘겼습니다. 그리고 이렇게 만들어진 알고리즘을 기반으로 운용되는 거래 대금은 월 4천억, 연간 5조에서 한 10조 원 정도가 거래되고 있습니다. 뭐 적다면 적고 많다면 많을 수 있는 게 국내 그 한 중소형 증권사들에서 일어나는 거래 대금이 이 정도거든요. 그러니까 우리나라 퀀트 투자자들이 일으키는 거래치고는 상당히 많다라고 평가 내릴 수도 있을 것 같습니다. 사실 국내에서 이렇게 큰 규모로 퀀트 그 시장을 구축한 거는 좀 저희가 독보적으로 그 잘하고 있다는 평가를 받고 있긴 하지만 굉장히 한계점에 봉착해 있는 상태였습니다. 뭐였냐면, 미국 주식시장은 굉장히 크고 한국 주식시장은 그보다 훨씬 작고, 또 한국에서 퀀트 투자하는 인구는 훨씬 작습니다. 그래서 10만 명이라는 유저는 이미 대부분의 한국에 있는 퀀트 투자자를 데리고 왔다고 봐도 무방합니다. 그럼 저희는 어떻게 서비스를 확장할 수 있을 것이냐의 고민 끝에 AI를 만나게 됐는데요. 이 부분 좀 이따 설명드리고요. 또 하나의 문제점은 대중적인 서비스를 제공하고 있지만 전문적인 굉장히 좀 이 리소스를 많이 잡아먹을 수 있는 그 B2B 전용의 서비스를 제공하지 못하고 있었습니다. 이 부분도 애저를 통해서 해결할 수 있었습니다. 먼저 저희가 애저 AI를 활용해서 작년에 론칭한 서비스 중에 하나입니다.
실제로 앞서 설명드린 대로 별도의 코딩할 필요 없이 쉬운 UI UX로 자신만의 투자 전략을 뭐 주식이든 뭐 ETF든 뭐 미국 뭐 크립토 등등의 자산을 통해서 만들 수 있는데 그럼에도 불구하고 뭐 펀더멘탈이 뭔지, 그러니까 PBR이 뭔지 아니면 뭐 기술 지표에서 RSI가 뭔지 이런 다소 전문적인 내용을 알아야 활용할 수 있는 서비스였는데요. 작년에 론칭한 젠포트 AI라는 서비스를 통해서는 텍스트만으로 자기가 원하는 전략을 만들 수 있게 됐습니다. 그래서 텍스트로 원하는 전략을 치면 이를 애저 AI가 저희 젠포트라는 서비스의 그 조건식 구성에 맞게 그 변환을 해주고요. 그렇게 변환된 알고리즘을 시뮬레이션부터 주문 연동 그리고 마켓플레이스에 올리는 작업까지 AI가 다 해주고 있습니다. 그럼 여기서 어떤 부분이 더 정확하게 애저 AI 부분이 들어가냐면 빨간색으로 표기한 부분이 그 애저 AI에서 활용되는 부분이라고 볼 수 있겠는데요. 첫 번째로 사용자가 자유롭게 자신만의 투자 전략을 입력합니다. 그러면 이 애저 AI의 벡터DB 정보를 참고해서 사용자와 소통을 시도하는데요. 그러면서 이 사용자의 의도가 무엇인지 명확하게 파악하게 되고요. 그 다음에는 이 메시지에서 누락된 정보가 있다면 맥락에 맞춰서 자동으로 생성합니다. 그리고 논리적으로 문제가 없는지 검토를 하고요. 마지막 단계에서는 이 사용자가 요청한 전략을 텍스트를 이제 AI가 다루기 용이한 단위로 자르고 그거를 저희 이제 DSL이라 그러죠. 저희 도메인 특화 언어에 맞게 다시 한번 이 변환을 해줍니다. 그렇게 해서 마지막 최종 결과물을 사용자에게 제공하고 그 결과물이 마음에 들지 않으면 역시나 텍스트 기반으로 수정을 할 수 있습니다. 이게 사실 우리나라 많은 금융권들이 AI를 리포트나 뉴스 분석에 활용하고 있지만 저희는 좀 다른 개념으로 활용하는 거죠. 그 사용자가 직접 전략을 만들 수 있게 근데 별도의 퀀트라는 이런 지식이 없어도 만들 수 있게 제공하는데 AI를 활용한다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 나름 AI가 잘 스며들고 있다고 분석되는 결과는 바로 기존 유저의 절반이 이미 AI 기반으로 전략을 만들고 있고요. 신규 유저의 60% 역시 AI 기반으로 전략을 만들고 있다는 점에서 나름 서비스에 잘 스며들고 있다라고 판단하고 있습니다. 사실 이미 앞서 이전 장표에서 설명드린 거는 저희가 론칭을 했고 다 무료로 로그인 없이 서비스를 이용할 수 있어서 체험해 보실 수 있을 텐데 아마 체험해 보시면 조금 실망하실 수도 있을 겁니다. 생각보다 좀 부족한 부분이 있거든요. 굉장히 딥하게 질문한 거에 대해서 답변을 못하는 부분이 있는데 그 부분에 대해서는 저희가 이제 애저 AI를 활용해서 굉장히 많은 개선을 이루었고 2분기 내에 서비스를 론칭할 건데 이거는 이제 시안입니다. 이거는 현재는 저희가 뭐 여러 인터페이스가 있는데 이번 2분기에 론칭하는 서비스는 흔히 말하는 제로 UI라고 하죠. 그래서 별도의 인터페이스 없이 채팅만으로 정말 모든 걸 다 이루는 그런 서비스를 론칭을 할 예정인데요. 이거는 이제 그냥 시연 영상입니다. 그래서 보시면 사용자가 원하는 이건 이제 크립토 쪽에서의 그냥 전략을 검색하면은 이제 이거를 애저 AI가 해석을 하고요. 그 다음에 젠포트 DSL에 맞게 구성을 하고 시뮬레이션 하고 이걸 바로 연동까지 하는데 30초가 걸리지 않습니다. 이런 서비스는 아직 해외에 없거든요. 물론 커서나 볼트 같은 서비스들이 텍스트 기반으로 뭐 웹사이트를 구축하거나 하지만 사실 이 주식 영역에서는 이런 서비스는 아직 없기 때문에 저희가 애저와 함께 세계 최초의 이런 서비스를 론칭할 계획을 가지고 있습니다. 왜 애저 AI를 선택했냐면 이유가 몇 가지 있습니다. 일단 AI 모델의 다양성인데요. 사실 오픈 AI뿐만 아니라 MS의 프론티어 모델도 굉장히 훌륭합니다. 그리고 다른 회사들의 다양한 모델도 카탈로그에서 활용할 수 있고요. 그리고 제품에 맞는 AI 모델을 선택해서 애저 포탈에서 한눈에 비용을 예측하고 계산할 수 있습니다. 그리고 가이드라인도 제공해서 예측 가능한 결과를 생성할 수 있고요. 또 작업자별 권한을 구체적으로 관리할 수 있어서 보안이나 생산성에 도움이 됩니다. 또 마지막으로 AI를 위한 데이터 저장 및 가공 기능이 통합되어 있어서 이를 위한 추가 작업이나 중복 작업을 피할 수 있었습니다. 실제로 저희 작업자들은 굉장히 애저를 잘 활용하고 있는 상황입니다.
어 더군다나 뭐 다들 잘 아시다시피 AI의 비용이 점점점 낮아지고 있고 퍼포먼스는 점점점점 늘어나고 있어서 실제 서비스에 도입하기가 쉬워지고 있고 특히 저희 같이 AI에 굉장히 많은 자금을 초기에 투입하기는 어려운 그런 스타트업들에게는 많은 도움이 될 수 있었던 게 바로 그 파운더스 허브라는 MS의 지원 프로그램입니다. 파운더스 허브를 활용하면은 꽤 많은 그 크레딧을 무료로 주고 그 외에 기술적인 서포트도 많이 지급이 되거든요. 그래서 이게 없었으면 저희가 사실 AI를 서비스에 도입하려는 시도 자체 잘 못했을 거고요. 그렇다면은 아까 보셨던 서비스가 나오지 않았을 것 같습니다. 그래서 저희의 궁극적인 목표는 이 전문 회사이지만 퀀트라는 거를 지우려고 노력하고 있습니다. 그냥 유저들이 정말 텍스트만으로 전략을 만들어서 그거를 연동하는 그 과정을 더욱더 쉽게 만들고 있고요. 이를 통해서 빠르면 올해, 늦으면 내년에 이제 글로벌 서비스로 확장하려는 목적을 가지고 있습니다. 또 하나 장표에는 없지만 사실 이런 다이렉트 인덱싱 시장이 성장하는 결정적인 이유가 앞서 말씀드린 것처럼 개인들은 점점 똑똑해지지만 그의 그 니즈에 맞는 금융 상품이 없기 때문이거든요. 그래서 에라이 그냥 내가 직접 만들고 말래 하면서 이제 이 시장이 성장하는 건데 이는 그 현재 마이데이터 시장과도 충분히 결합될 수 있습니다. 마이데이터 사업자들이 그 마이데이터를 기반으로 사용자들의 그런 투자 스타일이나 소비 습관 등을 분석하지만 그 다음 스텝으로 못 넘어가고 있는 상황이거든요. 그럼 그 분석한 데이터를 기반으로 어떻게 더 이 유저들을 우리 서비스 쪽으로 인볼브 시킬 것이냐, 매출을 일으킬 것이냐. 근데 결국 마지막 그들이 지향하는 골은 그 유저들의 성향에 맞는 상품을 추천하는 데 있습니다. 이거는 모든 금융권에 있는 사람들이 알고 있지만 실현하지 못하고 있는 거거든요. 근데 저희는 이미 그 사람의 성향만 있으면은 그 사람만을 위한 투자 전략을 만들 수 있는 기술, 그리고 그걸 주문 연동할 수 있는 기술, 그리고 이미 많은 유저들이 이를 활용하고 있는 회사이기 때문에 이를 도입한다면 충분히 해외에서도 잘 먹힐 수 있는 서비스를 만들 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. 관련해서 애저뿐만 아니라 저희와 함께 하고 싶으신 회사나 뭐 투자사들 언제나 연락 주시면 반갑게 맞이하겠습니다. 더불어서 아까 저희가 해결해야 되는 두 가지 문제 중 하나가 바로 그 B2B 전용의 전문적인 퀀트 리서치 플랫폼 구축을 그동안 못하고 있었다라는 점이 있는데요. 이는 저희가 애저 클라우드를 통해서 활용하고 있습니다. 이 표를 보시면은 애저 데이터 레이크 젠2나 뭐 시냅스를 통해서 다양한 금융 데이터를 저장 분석하고요. 또 키볼트나 컨테이너 레지스트리 또 카프카 등을 통해서 데이터 보안이나 이런 배포 자동화를 구축했습니다. 또 사용자는 쿠버네티스 기반 노드풀에서 원하는 사양의 리서치 노드를 바로 요청해서 사용할 수 있는데요. 실제로 이 fully 애저 클라우드 내에서 이제 그 만든 전문화된 리서치 플랫폼을 현재 구축을 했고요. 이거를 현재 금융사에 제공하려고 컨택 중에 있습니다. 네, 여기까지가 좀 발표 자료인데요. 보시다시피 저희는 그 거의 모든 서비스가 애저 위에서 돌아가고 있고 실제로 애저로 인해서 많은 서비스 진전을 이뤄가고 있습니다. 그래서 여기 계시는 분들도 뭐 스타트업이라면 아까 말씀드린 파운더스 허브를 활용한다면 충분히 더 좋은 서비스를 만들 수 있는 기회를 마련하실 수 있으니까 많은 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 반갑습니다. 한국신용데이터 정창환 레이라고 합니다. 이번 시간의 주제가 유용한 팁이다 보니 뭔가 어떤 거를 말씀드릴까 하다가 제가 그동안 진행하면서 AI와 관련돼서 했던 고민들에 대해서 좀 공유드리고자 합니다. 먼저 한국신용데이터에 대해 소개드리도록 하겠습니다. 한국신용데이터는 데이터, 비즈니스 생태계를 바탕으로 사업의 모든 순간을 더 쉽고 빠르고 똑똑하게 만들고자 하는 비전을 달성하고자 합니다. 현재 기준으로 170만 이상의 소상공인 사업자님께서 캐시노트를 활용하고 계시고요. 그리고 522조 이상의 매출 데이터를 핸들링하고 있습니다.
뿐 아니라 한국평가정보, 그리고 한국결제네트워크스, 아임뉴, 한국사업자 경험 등과 같이 자회사들과 함께 공동체를 이루어 이 미션을 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 네, 한국신용데이터는 창립 6년 만에 유니콘에 등극해서 현재도 오직 사장님만을 위한 기업으로 빠르게 성장해 나가고 있습니다. 네, 저는 AI 프로젝트를 개발하고 있습니다. 저희 회사는 생성형 AI를 서비스에 응용하거나 활용하는 데 조금 더 초점을 맞추고 있고요. 예를 들면 파인 튜닝이나 파운데이션 모델을 직접 만지기보다는 현재 공개된 모델들을 서비스에 좀 더 녹이고자 하는 방향으로 진행을 하고 있습니다. 간략하게 저의 그 커리어를 준비해 왔는데요. 이거를 준비한 이유는 아마 많은 회사에서 AI를 응용하는 데 있어서 정말 다양한 구성과 다양한 리소스들을 사용하실 거라고 생각을 합니다. 그러한 부분에 조금 더 고민에 도움이 될까 싶어서 준비를 해봤습니다. 저는 안드로이드를 오랫동안 개발을 했고 루비 온 레일즈로 프론트와 백엔드 개발을 진행을 했었습니다. 그리고 한국신용데이터에 입사하고 나서는 그로스 엔지니어로서 업무를 하다가 한 2년 정도 그로스 리드로서 목표를 달성하기 위해 MVP를 개발하거나 실험을 진행하거나 데이터를 분석하는 업무를 진행을 했습니다. 그 이후에는 회사 기술 스택이 리액트와 코틀린으로 이제 변경이 돼서 프로덕트 엔지니어와 관련된 역할을 수행을 했고요. 작년 11월부터는 AI 프로젝트를 리딩하고 있습니다. 저는 스페셜리스트보다는 제너럴리스트의 경험을 쌓아가고 있는데 이러한 경험이 AI를 활용하거나 응용하는 데 굉장히 큰 도움이 되었다는 말씀을 드리고 싶습니다. 조금 더 정리하면 생성형 AI를 활용해서 다양한 기능을 찾아 실험하고 필요시에는 기존 인프라에 맞추어 개발을 하고 제안하고 관리하는 역할을 수행하고 있습니다. 다음은 현재 메인으로 진행하고 있는 AI 비서 프로젝트에 대해서 공유드리도록 하겠습니다. 2023년쯤에 그 사이드 프로젝트로 캐시노트 앱 내에서 유저분들이 캐시노트 사용법에 대해서 질문을 하면 답변을 하는 챗봇인 캐시니를 개발을 했습니다. 저희가 핀테크 기업이기 때문에 보안 관련된 부분을 굉장히 중요하게 보는데 그런 부분에 있어서 마이크로소프트에서 기술적인 지원을 많이 해주셔서 보안 강화를 위해 애저 오픈AI를 채택하게 되었습니다. 당시에 그렸던 로드맵을 보여드리도록 하겠습니다. 1단계인 고객센터 챗봇은 캐시노트 회원이나 비회원 분들이 언제든 서비스와 관련된 사용법에 대해 질문을 할 수 있는 챗봇이고요. 2단계는 당시에 내부에서 사용하는 슬랙에 붙여서 내부 생산성을 증대시킬 수 없을까라는 그림을 그렸습니다. 그리고 3단계로는 단순하게 사용법을 물어보는 걸 넘어서서 프로덕트에 있는 기능과 내 사업장의 데이터를 기반해서 유저가 질문을 하실 수 있는 AI 챗봇을 로드맵에 그려두었고요. 마지막으로는 유저가 질문을 하지 않아도 사업장의 데이터에 기반해서 개인화된 제안을 먼저 하는 AI 비서라는 로드맵을 그렸습니다. 캐시니는 24시간 대응하는 고객센터 챗봇이라는 컨셉을 가지고 있고요. 현재도 캐시노트 내에서 유저분들에게 서비스를 하고 있습니다. 당시에 펑션콜이라는 기능이 나와서 매우 간략한 아키텍처로 이 컨셉을 구현을 했고요. 유저가 질문을 하게 되면 오픈AI의 펑션콜 기능을 활용해서 키워드를 추출하고 고객센터 API를 호출해서 응답받은 데이터를 기반으로 유저의 질문에 대답을 해주는 형태입니다. 이 프로젝트가 끝난 뒤에 한동안 이제 우선순위에 좀 밀려서 저는 다른 이제 우선순위가 높은 프로젝트에 투입이 되었다가 2024년 하반기쯤에 가격이 저렴하고 속도가 빠른 GPT-4 미니가 출시되었습니다. 그리고 에이전트와 관련된 생성형 LLM이 발전하기 시작했습니다. 저희 사내에서는 캐시노트 내 기능과 사업장의 데이터에 접근할 수 있는 AI 비서를 만들 수 있겠다는 공감대가 생겼고 우선순위가 좀 올라가게 되었습니다. 당시에 가장 깊고 되게 오랫동안 고민을 했던 부분이 펑션콜 방식이 아니라 어떻게 하면 유연하고 확장 가능하고 또 지속 가능한 형태로 이 비서를 만들 수 있을까였습니다.
당시 고민의 끝에 내린 결론은 RAG와 에이전트를 활용하는 구조면 되겠구나라는 정답을 가지게 되었고요. 이 부분과 관련해서 MS에서도 많은 기술적 조언을 주셨고 기술 워크샵을 통해서 다양한 사례나 기술적인 조언을 주셔서 다시 한번 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. AI 비서의 아키텍처에 대해서 간략하게 소개를 드리도록 하겠습니다. 사장님이 가게 운영에 필요한 다양한 질문을 사업장의 데이터를 기반으로 쉽고 빠르게 답변을 받을 수 있도록 하는데 미션을 달성하기 위해서 이 AI 비서는 만들고 있는 상황입니다. 네, 간략한 아키텍처를 좀 설명드리도록 하겠습니다. 앞단에 있는 API 서버는 스웨거를 통해서 API를 제공을 하게 되고요. 유저가 질문을 하게 되면 질문과 대답 그리고 메타데이터 등을 이 API 서버에서 저장을 한 뒤에 AI 에이전트라는 서버로 릴레이를 하게 됩니다. AI 에이전트는 프롬프트와 랭그래프로 구성을 했고요. 초기에는 프롬프트와 오토GPT로 구성을 했다가 좀 더 세밀한 커스터마이징 등이 필요해서 현재는 랭그래프로 구조를 변경한 상황입니다. 그리고 이 AI 에이전트는 애저 오픈AI의 GPT-4 미니 그리고 텍스트 임베딩 모델을 사용하고 있는 상황입니다. AI 에이전트는 질문을 받게 되면 저희가 이름을 붙인 액션 카탈로그라는 RAG에서 필요한 API를 찾게 됩니다. 이 액션 카탈로그에는 각 팀의 도메인별로 API에 대한 설명과 명세가 들어 있고요. 이런 부분을 저희 내부에 있는 통합 어드민인 백오피스의 프론트와 백엔드를 구성해서 각 팀의 PM분들이나 백엔드 분들이 이런 API를 더 추가하면 AI 비서가 이걸 해줬으면 좋겠어 라고 할 때 쉽게 추가를 하거나 수정할 수 있는 구조로 구성을 했습니다. AI 에이전트는 액션 카탈로그에서 가져온 명세를 통해서 실제 API 서버에 콜을 하게 되고 받은 응답을 기반으로 유저에게 답변을 해주는 아키텍처로 현재 구성을 한 상황입니다. 네, AI 비서는 현재 지금 상반기에 출시를 하기 위해서 제품실과 함께 개발을 진행을 하고 있는 상황이고요. AI 비서가 다 만들어지고 출시가 된 뒤에 로드맵은 현재는 액션을 한 가지만 질문을 할 수 있다라고 하면 에이전트가 알아서 여러 가지 액션 그리고 API들을 컴바인해서 대답할 수 있는 구조 그리고 실제 액션을 수행하는 부분까지 고도화를 하려고 합니다. 예를 들자면 마켓에서 쌀을 주문해 준다거나 혹은 결제를 대신해 준다거나 하는 포스트 방식의 API도 결합을 해보려고 현재 구상을 하고 있습니다. 그리고 현재는 싱글 에이전트로 구성이 되어 있는데 역할이 많아지면서 멀티 에이전트로 변경 그리고 텍스트 투 SQL 부분도 고도화를 해나가려고 하고 있습니다. 그리고 저희의 최종적인 목표인 질문을 하기 전에 유저가 그리고 사업장이 필요한 제안을 먼저 받을 수 있는 형태로 구성을 하는 것이 최종 목표입니다. 가장 시간을 많이 들였던 부분은 토큰 사용량을 줄이는 부분이었는데요. 펑션 콜 방식과 같이 한두 번의 콜로 대답이 나오는 게 아니라 에이전트 방식은 메시지를 히스토리에 쌓아가면서 계속 판단을 하게 됩니다. 이 판단을 하면서 어레이에 쌓이는 그 메시지는 비례적으로 늘어나고 자연스럽게 토큰량도 비례해서 늘어납니다. 예를 들자면 시스템 프롬프트와 휴먼 메시지가 들어왔을 때 에이전트는 어떤 툴을 사용할 것인지 메시지에 쌓게 되고 해당 툴을 사용하고 나면 어떤 데이터를 획득했는지 지속적으로 메시지에 쌓아가는 구조입니다. 만약 그 대답하기 충분하지 않다면 에이전트가 판단해서 다른 툴을 찾거나 아니면 한 번 더 시도를 하게 되는데 이러한 경우에는 지속적으로 토큰이 늘어나게 됩니다. 대부분의 스타트업이 그렇듯이 비용은 내려가고 속도는 빨라져야 되기 때문에 당연히 이 토큰의 사용량을 줄이는 부분에 대해서 굉장히 많은 시간을 들였고요. 관련해서 몇 가지 그 사례들을 말씀드리면은 첫 번째는 순서나 구조를 최적화하는 부분입니다. 아직 그 정형화된 구조나 순서들이 많이 나오지 않았기 때문에 이런 부분에 있어서는 이렇게 저렇게 계속 테스트해 가면서 순서나 뭐 이런 것들을 통합하고 분리하는 과정을 거치면서 조금 더 토큰 사용량을 줄일 수 있도록 최적화를 진행을 했습니다.
두 번째는 진행 상황에 따라서 이제 어레이를 최적화하는 건데요. 예를 들어서 어레이에 어떤 API를 찾고 그다음에 응답을 얻었을 때 이미 이제 찾기 위해서 필요한 파라미터나 정보들은 필요가 없어집니다. 그런 경우에는 이 정보를 어레이에서 삭제하거나 요약하는 방식으로 토큰 사용량을 좀 더 줄였습니다. 세 번째는 프롬프트 최소화인데요. 시스템 프롬프트 같은 경우에는 항상 모든 질문마다 들어갈 수밖에 없기 때문에 프롬프트를 최대한 최소화하고 최소화를 하다 보면 원하는 답이 다시 안 나오게 되는 경우가 생깁니다. 그런 경우에는 다시 프롬프트를 추가하고 최소화하는 방향으로 지속적으로 진행을 하면서 프롬프트를 최적화 진행을 했습니다. 네, 또 다른 사례로 하나를 들고 왔는데요. 현재 챗GPT는 어떠한 대답을 했을 때 그 대답을 왜 했는지 역으로 지속적으로 캐물으면 근거 데이터를 알 수 있는 구조입니다. 그래서 이런저런 실험을 하던 중에 챗GPT가 사주 데이터와 관련된 학습을 하고 있다는 걸 확인을 했고 관련한 기능을 만들어서 MVP를 만들어서 제품실에 제안을 했습니다. 실제 제품실에 제안을 하고 약 20일 만에 관련된 기능을 개발해서 실제 유저분들에게 서비스가 진행이 되었고요. 토큰 사용량을 고려해서 실시간으로 유저의 운세를 알아보는 것이 아니라 미리 띠별 운세를 콘텐츠를 생성해 두고 유저에게 제공하는 방식으로 진행을 했습니다. 좀 더 좋았던 점은 일반적으로 운세 같은 경우에는 되게 일반적인 상황에 대해서 풀이를 해주는데 저희의 경우에는 유저분들이 사장님들이기 때문에 사업장이나 손님 그리고 사업의 상황에 맞게끔 이 운세를 풀이할 수 있었다는 것이 굉장히 좋았던 점이었습니다. 네, 또 다른 고민입니다. 고객에게 AI를 통해서 효용을 제공하는 것 이외에 상용화된 AGI가 나오기 전에 현재 제한된 역할로서 어떻게 하면 AI에게 일을 시킬 수 있을까라는 고민을 최근 많이 하고 있는 상황이고요. 관련한 고민의 흐름을 조금 말씀드리자면 팀원들은 훌륭한 고객이자 테스트 베드입니다. 이 팀원들에게 생성형 AI를 활용해서 내부 생산성을 증대하고 내부 생산성을 증대해서 AI가 일을 도울 수 있는 일을 할 수 있도록 시킬 수 있는 경험치를 확보하게 되면 먼 미래에는 타겟을 팀원이 아닌 유저로 변경했을 때 이 경험을 바탕으로 사장님을 돕는 일을 할 수 있지 않을까라는 고민을 가지고 진행을 하고 있는 상황입니다. 아마 여기 계신 많은 회사에서도 PR 리뷰는 진행을 해보셨을 텐데요. 깃허브 코파일럿 등 다양한 사스 서비스에서 PR 리뷰 기능을 지원을 해주지만 저희 회사 같은 경우에는 보안적인 이슈로 코드를 엔터프라이즈로 이제 별도 서버를 띄워서 관리하고 있기 때문에 이러한 기능들을 사용하기가 어려운 상황입니다. 그래서 간략하게 GitHub API를 연동해서 생성형 AI를 통한 PR 리뷰를 개발해서 현재 운영을 하고 있는 상황이고요. 한 가지 사례인데 여기 이제 있는 개발자분이 제가 이름을 안 지웠는데 이 개발자분이 컴마를 빼먹고 PR을 올렸을 때 이 PR 리뷰 기능이 자동으로 캐치해서 코멘트를 달게 되고 고쳤어요. AI 대박이네 이거라는 개발자의 댓글을 달린 것을 한번 사례로 가져와 봤습니다. 네, 두 번째는 사내 챗봇인 캐신인데요. 2023년에 유저양 서비스를 만든 이후에 내부에서 슬랙에서 슬랙 커맨드를 통해서 캐시니를 호출하고 어떤 질문을 하게 되면 슬랙에서 슬랙 API와 컴플루언스 API를 연동해서 답변을 해줄 수 있는 기능을 만들었습니다. 이 기능을 잘 아시고 사용을 많이 하시는 분들은 되게 잘 사용을 하셨지만 이게 아무래도 회사 내에서 특정 질문이 생겼을 때 캐시니를 찾는다는 것은 굉장히 이게 학습이 되고 교육이 되지 않으면 힘든 일이었습니다. 그래서 사용성이 매우 좀 저조한 편이었습니다. 그래서 최근에 AI 프로젝트를 진행하면서 조금 생각의 틀을 바꿔서 접근을 해보고 있습니다. 예를 들면 팀원들이 필요한 순간에 캐시니를 찾는 것이 아니라 제가 가지고 있는 데이터들을 기반으로 매일 아침에 전날 문서들 중에 놓칠 수 있는 문서나 회의 등을 이제 요약하여 알려주고 있는 상황입니다.
이때 문서 같은 경우에는 저희가 구성원이 늘어남에 따라서 하루에 올라오는 문서가 수십 건이 되기 때문에 그 문서들 중에 직군에 맞게끔 개인화해서 읽어야 할, 놓치면 안 되는 문서들을 요약해 드리고 있는 상황입니다. 추가로 슬랙 커맨드로 그 봇을 호출하지 않아도 그냥 슬랙 채널 내에서 담당자들끼리 이야기를 하는 도중에 멘션을 하지 않아도 캐시니가 나타나서 답변을 해주는 방식으로 현재 접근 방식을 변경하고 있고요. 관련해서는 슬랙 이벤트 서브스크립션이라는 API를 활용해서 진행을 했습니다. 추후에는 API가 아니라 날리지 베이스나 RAG 등을 통해서 슬랙이나 컴플루언스를 좀 더 고도화하려고 생각을 하고 있고요. 최종적인 목표는 마치 직원을 고용한 것처럼 일을 시키고 이야기할 수 있는 수준까지 가는 것이 현재 목표인 상황입니다. 1년 전에 사이드 프로젝트를 할 때만 해도 머릿속에 약간 그 생성형 AI에 대해서 막연하게 머릿속에 이미지네이션 했던 것은 한 5살 정도 되는 인간의 모습이었는데, 최근에 이제 생성형 AI를 좀 많이 다루고 깊이 다루면서 조금 생각이 변화되었습니다. 그래서 현재는 생성형 AI에 대한 인식은 머릿속에 말을 약간 알아듣는 기계라는 이미지로 현재 구체화되어 있는 상황이고요. 이런 부분도 사실 많은 분들이 AI를 많이 접하고 계시지만 한 번쯤 고민해 보셨으면 싶어서 이렇게 사례로 들고 왔고요. 그리고 기계라고 생각을 하는 이유 중 하나는 일관성 유지와 관련이 있는 것 같습니다. 예전에 전통적인 프로그래밍 방식에선 스펙이 나오고 스펙대로 프론트와 백엔드 개발을 하고 아웃풋을 통제할 수 있었지만, 현재 생성형 AI나 에이전트를 통해서 개발하는 경우에는 저희가 아웃풋을 통제하거나 일관성을 유지하는데 비교적 통제가 덜합니다. 그래서 관련한 이제 일관성 유지를 어떻게 할 수 있을 것인가라는 부분에 대해서 고민을 많이 하고 있습니다. 현재 많은 회사들이 AI를 통해서 어떻게 서비스에 녹일 수 있을까라는 것을 고민하고 있는 구간이라고 생각을 하고요. 지극히 개인적인 생각이지만 아마도 올해에서 내년까지는 서비스에 생성형 AI를 활용한 사례들이 점점 늘어날 것이라고 예상하고 있습니다. 개인적으로는 현재는 생성형 AI를 활용만 하고 있지만 아마 이렇게 사례들도 많이 나오게 되고 더 많은 인프라 관련된 기능들이 지원이 되게 되면 아마 이후 스텝에서는 파인 튜닝 등도 너무나 이제 자연스럽게 꼭 해야 되는 단계가 올 것으로 예상을 하고 있고, 그에 따라서 저희는 사내에서 데이터 셋이나 혹은 파인 튜닝 등 스터디를 진행을 하고 있는 상황입니다. 네, 제 발표는 여기까지고 이 AI와 관련돼서 뭔가 대화를 원하시거나 궁금한 점이 있으시다면 해당 메일로 메일을 주시면은 즐겁게 이야기를 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 감사합니다.